आज मैंने अति जनाशुना विषय देखिबा जो विषय कि आमे समस्ते जानिछु तथापि भी आज आमे से विषय को आउ थरे ध्यान करिबा आउ सेटा स्टडी करिबा आउ प्रभुंकर से तारि भितरु आमे किछि जहा किछि विषय आउ थरे मने पकेबा आउरी आत्मिक जीवन रे आम माने बढ़िबा। आमे आज दानिएल पुस्तक तार एक पर्व तार 17 पद को आमे पढ़िबा। दानिएल एक पर्व तार 17 पद आउ एठारे एपरि लेखा अछि आउ परमेश्वर सही चारि जीवांकु समस्त विद्या और ज्ञान रे बुद्धि और निपुणता देले पुणी दानिएल जावतीय दर्शन और स्वप्न विषय बुद्धिमान हेले। हालेलुया। आबे एई जो विषय देखिलु एई जो चारि जन जुबा एई चारि जन जुबा किए थिले आमे जेते बेले फर्स्ट चैप्टर पढुचु आमे जानिचु जेते बेले बाबिल राजा नबुखदनेस्सर जेरूशलेम को आसिकी ताकू अटैक कले आउ जिहुदार राजा जिहोआकिम को हरेइले सेते बेले से कोन करिथिले से प्रभु जिहुदार राजा जिहोआकिम को आ परमेश्वरଙ୍କ गृहर केतेक पात्र नबुखदनेस्सरଙ୍କର हस्तरे समर्पण करथिले। आमे जेते बेले तार 1 ର 2 पद पढुचु आमे देखुचु तार पर आमे तळको जेते बेले पढुचु आमे जानि पारुचु जे एक पर्व 3 पद 4 पद रे लेखा अछि पुणी राजा इस्राएल संतानगण मध्यरु अर्थात राजकीय और कुलीन वंशरु निखुंत सुंदर और समस्त ज्ञान रे निपुण विद्या रे विचक्षण बुद्धि रे विज्ञ और राजप्रसाद रे ठिया हेबाकू योग्य केतेक जुबा लोकंकु आनिबाकू और कल्दीय विद्या और भाषा शिखाइबाकू आपणार नपुंसकाधिपति अस्पन्नस को कहिला। एई जो 4 जन जुबा से माने निखुंत सुंदर और समस्त ज्ञान रे निपुण थिले विद्या रे विचक्षण थिले बुद्धि रे विज्ञ थिले आ राजप्रसाद रे ठिया हबार योग्य थिले। एई 4 जन जुबाकू से बंदी करी राजा आनिथिले आ सेई मानकू तांको राज कार्य रे व्यवहार करिवा पई से चाहिथिले। एई 4 जन जुबांको ना हौची दानिएल सद्रक महेशक आउ अबेदनगो। एई 4 जन जुबा दानिएल को सेते बेले से नपुंसकाधिपति तांको सेमानकू सेपरेट सब ना देइतिला तांकर पुराना नाम दानिएल थिला किंतु नबुखदनेस्सर नपुंसकाधिपति दानिएल को बेलशस्सर ना देइतिला हनानिया को सद्रक ना देइतिला आ मिसाइल को मैसक ना देइतिला आ असरिय को अबेदनगो ना देइतिला से निजे ना देइतिला। आमे एठी देखुछु ए जो 4 जन जुबा से माने ऑलरेडी जेते बेले बंदी अवस्था रो आसिले जिहुदा देशरु बाबिल राज्य को जेते बेले बंदी अवस्था रे अणा हेले से माने आमे ऑलरेडी देखुछु जे से माने सेते बेले बहुत बुद्धि रे विज्ञ थिले विद्या रे विचक्षण थिले ज्ञान रे निपुण थिले आउ से सुंदरता रे भी बहुत सुंदर थिले से माने। ए 4 जन जुबा को देखुछु प्रभु तांको केमती आहुरी ज्ञान दउचंती। आमे जेतले 17 पद पढिला आमे जानिला जे परमेश्वर से 4 जन जुबा को आहुरी विद्या और ज्ञान रे भरपूर कर दउचंती बुद्धि और निपुणता दउचंती आउ दानिएल को सेपरेट स्पेशल तांको गिफ्ट दउचंती जावतीय दर्शन आ स्वप्न विषय रे बुद्धिमान करूचंती। 4 जन जुबांक भितरु आमे आज दानिएल को बारे किछि सुनिबा जोटा कि आमे समस्ते सुनिचु तथापि भी आज आमे आउ थरे मने पकाइबा तांकर सेई सब गुण काई ना आमे जेते बेले जानुचु दानिएल को विषय रे तांकर जो गुण गुड़िक से गुण गुड़िक आज आम जीवन रे अति जरूरी अटे कहीं तांकर जीवन रु आमको अनेक गुरुत्वपूर्ण शिक्षा मिली थाए। आमे देखुचु दानिएल जने विश्वस्त साहसी और ईश्वर ठारे अटल विश्वास रखुवा जने व्यक्ति थिले
तांकर जीवन जो मिलुवा जो मिली शिक्षा आमे तांकर सब कैरेक्टर रु आमे जिते पढ़ुचु से सब जिते आमे फॉलो करवा आमनकर स्पिरिचुअल लाइफ आमनकर ग्रोथ हम आ से आमनकर जीवन रे अति निहाती जरूरी माने अति जरूरी विषय अटे दानिएल रो कैरेक्टर गुड़ा आमनकर जीवन रे फॉलो करवा आउ जिते आमे देखुचु दानिएल को जीवन रे किछिटा पॉइंट देखिबा तांकर कैरेक्टर रे से देखिबा से केंति पवित्रता को दृढ़ सहित धरिथिले पवित्रता को दृढ़ सहित धरिथिले काना दानिएल से यंग अवस्था रे थिले बंदी अवस्था रे मध्य थिले गोटे अजणा देश रे थिले अजणा देश रे बंदी अवस्था रे थिले किंतु से तांकर पवित्रता को दृढ़ सहित धरिथिले से 4 जन युवांक विषय रे आमे कोन से 4 जन को युवा विषय रे अनेक विषय आमे लेखाई छी किंतु टोटल बेसी लेखाइनी आमे स्पेशली दानिएल को विषय रे आमे एठी देखुछु आ ये जो पवित्रता रे जीवन से 4 जन जाक ही मेंटेन करिसेंती किंतु आमे एठी फोकस करके दानिएल को ही आमे देखिबा आज दानिएल कोन करछंती तांकर प्रतिकूल परिस्थिति कहीं तांकर मनरे कष्ट थिबो से फैमिली टू दूर रे अछंती बंदी अवस्था रे आसी अन्य देश रे अछंती युवा अवस्था रे सेही परिस्थिति रे मध्य से ईश्वर को भूली नाहंती ईश्वर को भूली नाहंती छोट दिनरु से जो प्रभु भय जीवन तांकर से बढ़ी जंती प्रभु को जो भय करी जीवन काटी छंती छोट दिनरु तांकर पेरेंट्स तांको निश्चय प्रभु सत्य परमेश्वर किए तांको जणई छंती आ तांकर विश्वास प्रभु को ठारे दृढ़ अछि आ सेथि पई से प्रभु को केबे भूली नाहंती तांकर प्रतिकूल परिस्थिति आसीची से निश्चय तांको मन रे दुख थिबो परिवार छाडी के अछंती तथापि भी सेही पवित्रता को से केमती मेंटेन करूछंती आमे देखुछु आमे जते बेले देखुछु दानिएल राजा को द्वारा दिया जाइथिबा सेही अपवित्र एठी लेखाई छी 1:8 पदरे मात्र राजार आहार्य द्रव्य रे ओ ताहार पानीय द्राक्षरस रे आपना को असुचि न करिबा पई दानिएल निज मन रे स्थिर कले एहेतु से जेपरि आपना को असुचि न करे एथि पई से नपुंसकाधिपति की निवेदन कला आमे देखुछु से केमती असुचि पदार्थ जो राजा द्वारा दिया जाइतिला जोटा कि इस्राएल रो विरुद्ध रे इस्राएल रो धर्म विरुद्ध रे थिला जो सब विषय खाद्य से खाइबा जिनस को से खाइबा को मना करि देइतिले से बाबिलोनिया ट्रेडिशन रे से बाबिलोन रे रहुतिले किंतु तांकर से सदा प्रभु को ऊपरे आस्था विश्वास अटल विश्वास सदा प्रभु को ऊपरे थिला आ से विश्वास रु हटि नथिले तांकर परिस्थिति जेते भी खराब हो से बंदी अवस्था रु जाई कि रहिले भी तांकर विश्वास टळमळ हेई नाही माने एमे एठी देखुछु परिस्थिति जहाँ भी है जाऊ ना कहीं की आमर जीवन रो जहाँ किछि आमे जो प्रभु को प्रति आमनकर जो विश्वस्तता अछि ताहा आमर प्रतिटी परिस्थिति रे बजाय रहिबा कथा आमर जीवन रे नेगेटिव सिचुएशन आसी जाऊ दुख आसु समस्या आसु किंतु आमर विश्वास केबे हेले टळमळ हेबा कथा नुहे आमे प्रभु को ऊपर सदा सदा विश्वास रे रहिबा आउ आमे पवित्रता को मेंटेन करिबा कहिना कठिन समय आसिले कठिन समय आसीबो आमे जेतले मनीष आमनक जीवन रे अप्स डाउन्स आसीबो किंतु आमे ईश्वर को ऊपर भरोसा रखिबा उचित से कोनोसी भूल कार्य संगरे हम माने कोनोसी विषय रे कंप्रोमाइज करिबा नहीं से दिन जेंती दानिएल कंप्रोमाइज करि नथिले से निजर जिद रे अटल रहितिले आ राजांकर जो दूषित बा अपवित्र से जो असुचि खाद्य खाइबा को से मना कर देइतिले आउ से कहितिले कि 10 दिन परीक्षा करंतु आ देखंतु आमनकर मुख केमिति सतेज अछि कि नहीं आ से परीक्षा रे से दिन से माने उत्तीर्ण हेतिले तांकर मुख सुंदर देखा जाइतिला 10 दिन रो परीक्षा सरला परे से राजकीय आहार भोजन करी सकल युवांकर मुख अपेक्षा सेही युवा मानकर मुख बहुत सुंदर देखा गला से माने अधिक हृष्टपुष्ट मध्य देखा गला माने राजार खाद्य न खाई कि भी से स्पेशल खाद्य न खाई कि ना भी से तांकर जो प्लेन खाद्य जो से जहा कहिले एमानक पई जो शस्य जो कहितिले सेही शस्य और पान जो जल दिया हैला सेईटा खाई कि
ସେମାନେ 10 ଦିନରେ ଦେଖେଇଦେଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କଲେ, ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେନି। ମାନେ ତାଙ୍କର କେତେ ଜିଦରେ ସେମାନେ ଅଟଳ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କଲେ। ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ସେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଲେନି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଶୁଚି କରିବି ନାହିଁ ଭାବିଲେ ଈଶ୍ୱର ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଈଶ୍ୱର ମୋର କଥା ଶୁଣିବେନି, ମତେ ଭଲ ପାଇବେନି, ଈଶ୍ୱର ମୋ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେନି। ସେ ଠିକ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପବିତ୍ରତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କଲେ। ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ କି ୱାର୍ସିପ, ପ୍ରେୟାର, ଆମର ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାଉ, ଆମେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟୁ, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଆରାଧନା ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆରାଧନା ଅଛି, ଆରାଧନା ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଏହା ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ତ ସେ ପବିତ୍ରତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ, ଉପାସନା କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ଜଗତର ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରଲୋଭନ, ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟକର ହେବା କଥା, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମର ଶରୀର ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ଆମର ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାର ଅଛି, ଉପାସନା କରିବାର ଅଛି। ତ ଆମେ ଯେତେ ପାରିବା ଆମର ଯଥାସାଧ୍ୟ ଆମେ ପବିତ୍ରତାକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା, ପବିତ୍ରତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଅଛି ଦୁନିଆରେ। ଆଜି ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିଥିବା, ସେଦିନ ଯେମିତି ଦାନିଏଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନୁଥିଲେ, ଛୋଟ ଦିନରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପବିତ୍ରତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବା। ଆମେ ଆମର ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଥାଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ପଡିକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ତାଙ୍କରି ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭୟ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଭୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ରତାକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବା, ପବିତ୍ରତାକୁ ଧରି ରଖିବା, ଆଉ ପୁରା ମନରେ ସ୍ଥିର ରଖିବା। ଆମେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପବିତ୍ର, ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବା। ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ସେ ଅଶୁଚିତାକୁ ଛୁଇଁଲେନି। ଆଉ ସେଦିନ ସେମାନେ ସେ 10 ଦିନର ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦାନିଏଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଆଉ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ବି ସେଥିରେ ଜୟଲାଭ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରୁ, ଦେଖିବା ଯେ ସେ କେମିତି ଜୀବନରେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦାନିଏଲର ତାର 6 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 6 ପର୍ବ 7 ପଦ ଆଉ 10 ପଦ ଦେଖିବା ଟିକେ, ଲେଖା ହେଇଛି 10 ପଦ ପଢିବା। ଅନନ୍ତର ଏହି ଲେଖା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲା ଉତ୍ତାରେ ଦାନିଏଲ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ କୋଠରୀର ଝରକା ଜେରୁସାଲେମ ଆଡେ ମେଲା ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ପୂର୍ବେ ଯେପରି କରିଥାନ୍ତି, ତଦନୁସାରେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ଆଣ୍ଠୁ ପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଓ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ସେ କେମିତି ପ୍ରେୟାରକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଶିଖିବା, ଆମେ ପବିତ୍ରତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରେୟାର ଲାଇଫକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା। ପ୍ରେୟାର ଲାଇଫକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାନି। ଯଦି ପବିତ୍ରତାକୁ ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାନି, ଯାହା ବି ଆସିଯାଉ, ଆମ ହାତରେ ଆଜି ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେସବୁକୁ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପବିତ୍ରତାର ହିସାବରେ ୟୁଜ କରିବାନି।
ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ଭାବୁଛୁ, ଯାହା କହୁଛୁ ସବୁ କିଛି ପବିତ୍ରତା ହେବା କଥା। କାହିଁକିନା ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆମେ ପବିତ୍ରତା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତା ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ଆମର ଆଖିରେ ବି କୌଣସି ଅପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଦେଖିବାନି, ଅପବିତ୍ରତାକୁ ଶୁଣିବାନି, କୌଣସି ଅପବିତ୍ରତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେଦିନ ଦାନିଏଲର ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଦିନକୁ 3 ଥର ଆଣ୍ଠଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରାହେଇଛି, ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେ ସିଂହମାନଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହବ କୁହାହେଇଛି, ସେ ଅର୍ଡର ହେଇସାରିଛି, ସେ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 6 ପର୍ବ 6 ପଦ ପଢୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେ ସିଂହମାନଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହବ, ସେ ଅଲରେଡି ସେ ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେୟାର ଲାଇଫକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଡରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଏକା ଝରକା ଜେରୁସାଲେମ ଆଡେ ଖୋଲା ଅଛି, ଆଉ ସେ ସେଇ 3 ଥର ଯେମିତି ଆଣ୍ଠାନ୍ତି ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଯାହା ଥିଲା, ସେଇ ଆଦେଶ ସତ୍ୱେ ସେ ଯୋଉ କଟକଣା ଲଗା ହେଇଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରେ, ତଥାପି ବି ଦାନିଏଲ ଝରକା ଖୋଲିକି ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ଭଳିଆ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ରଖିଥିଲେ। ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟକୁ ସେ ଖାତିର କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ। ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୱେ ସେ ଯେମିତି ନିୟମିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମର ଯୋଉ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଛାଡିବାନି। କାହିଁକିନା ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଆମର ଶକ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ବଳ ଦବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦବ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାର କରିବ। କାହିଁକିନା ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମେ କେବେ ଛାଡିବାନି। ଆମେ ବି ଦାନିଏଲଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ଦେବା, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟ ମାଗୁ, ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଯେତେବେଳେ ପାଇସାରୁ ଆମେ କଣ କରିବା, କେବେ ଭୁଲିବାନି, ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଧନ୍ୟବାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ହାନ୍ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର ପାଇଲା, ତାର ପୁଅକୁ ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଏଲିଜାଜା ପାଖରେ ଛାଡି ଦଉଛି ସିଲୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହରେ, ପୁଣି ସେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଧନ୍ୟବାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତ ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ସୁଖରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଦୁଃଖରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କାହିଁକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରିଲେସନ ରଖିବା। କାହିଁକିନା ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଅଟକେଇ ଦେଇଥାଏ, କି କୌଣସି ଆଇନ ଅଟକେଇ ଦବ। ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ଡରିବାନି। ସେଦିନ ତାଙ୍କର ସେ ଆଇନ ଅଟକେଇ ନଥିଲା, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଦାନିଏଲକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇ ପାରିନଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ଯେକୌଣସି ଆଇନ ଆସୁ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ, ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ଛାଡିବାନି। ଓଲଟା ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ବେଶୀ ସମୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମମାନେ କେବେ ବନ୍ଦ କରିବାନି, ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦାନିଏଲଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେ କେମିତି ସାହସିକ ଥିଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସାହସିକ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ 6ର ତାର
ଲେଖା ହଉଛି 7ରେ, ସେ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ 30 ଦିନ ଭିତରେ ମହାରାଜାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ଦେବତା କିଏ ବା ମନୁଷ୍ୟର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଯିଏ ବି ସେ ସିଂହମାନଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହବ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ଭୟ କଲେନି। ସିଂହ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ, ସେଇ କଥା ସେ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେଟା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ବି ଦାନିଏଲ ଭୟ କରିନଥିଲେ କି ସେ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ସାହସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ବି କମ ହେଇନଥିଲା। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିନଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସାହସର ସହିତ ରହିଥିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଯେତେ ବି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଉ, ସେ ସାହସର ସହିତ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ବର୍ଷା ଆସିଲା, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲା, ବୁଦ୍ଧିମାନର ଘର କେବେ ତଳେ ପଡ଼ିଲାନି। ଆମେ ନିଜେ ପଢିଛୁ ଯେ ପଥର ଉପରେ ଯେ ଘର ବନାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୂଳଦୁଆ କରି ଯିଏ ଘର ତିଆରି କରେ, ଆସିବ ଝଡ଼ ବତାସ। ବାଲି ଉପରେ ଘର ଯିଏ ବନେ, ତା ଉପରେ ବି, ତା ଘରକୁ ବି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲା। ମାନେ ମଣିଷ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ନାହିଁ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯିଏ ଜାଣିନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଦୃଢ ରହିବ? ଯିଏ ପଥର ଉପରେ ଗୃହ ବନେଇଛି, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରିଛି। ତ ସେଦିନ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ଦାନିଏଲ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥିଲେ, ସାହସର ସହିତ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି, ସେ ଯୋଉ ଝଡ଼ ଆସିଥିଲା ସେଥିରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ମାନେ ସେ ମଣିଷର ଭୟକୁ, ସେ ଯୋଉ ଦାନିଏଲ ମାନବୀୟ ଭୟକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନ ଦେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ମଣିଷକୁ ଭୟ କଲେ ତାକୁ କଣ ମିଳିବ? ତାର ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କଲି ରାଗିଯିବେ। ତାର ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଟା ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ୟଙ୍ଗ ଦାନିଏଲ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ସେ ପବିତ୍ରତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ପ୍ରେୟାର ଲାଇଫକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନେ ହୋଷ୍ଟେଲରେ ଥାଉ, ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଥାଉ, ଅଫିସରେ ଥାଉ, ଆମମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଜର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରଖିବା। ଗୋଟେ ସମୟ କାଢିବା, ନିରୋଳାରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରଖିବା। ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେୟାର କରିବା, ମାଣ୍ଡଳିକ ପ୍ରେୟାର କରିବା ଅଲଗା, ନିଜର ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରଖିବା। ସେଦିନ ଦାନିଏଲ ଯେମିତି ରଖିଥିଲେ, ସେ ଦାନିଏଲ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ଝରକା ଖୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାହସ ଦେଲା ସେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ପଶିବା ପାଇଁ। ସେ ଭୟ କରିନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଉ କରିଥିଲେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ପଶିବା ଆଗରୁ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ତ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଯୋଗୁ ସାହସର ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ ରହିଥିଲେ। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବା, ଆମେ ବି ସାହସୀ ହେଇଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମନ୍ଦ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବେ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଗାଇଡ କରିବେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର କେମିତି ନମ୍ରତାର ଜୀବନ ଥିଲା। ମାନେ ଏତେ ବଡ ପଦବୀରେ ସେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ ପଦବୀରେ ଥିଲେ, ସେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ। ସେପାରେଟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, କେତେ ଜ୍ଞାନୀ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର ରଖିଥିଲେ, ମନରେ ଗର୍ବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାକୁବ 4:6, ପ୍ରଭୁ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ତ ସେଦିନ ଦାନିଏଲକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ 6 ପର୍ବ 28 ପଦରେ ପଢିବା, ଲେଖା ହେଇଛି
ଏହି ରୂପେ ଦାନିଏଲ ଦାରିଆବସର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଓ ପାରସିକ କୋରସ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ। କଣ ପାଇଁ? ସ୍ଲିପ ନମ୍ରତା। ଏଇ ନମ୍ରତା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଗର୍ବ ନାହିଁ। ତ ଆମମାନେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ହିତୋପଦେଶ 22:4 କହେ, ନମ୍ରତାର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଏକ ଭୟର ପୁରସ୍କାର, ଧନ ସମ୍ମାନ ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେ ନମ୍ର ହେବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେତେ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ମାନ ଓ ଜୀବନ ଦେବେ। ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଲାଗି ରହିବା ଆମେ ନମ୍ରତା ଶିଖିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନମ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ। ଦାନିଏଲ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେ ଗର୍ବ କରିନଥିଲେ, ବାହାଦୁରୀ କରିନଥିଲେ, ସବୁ ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଉ କି ପାଇବା, ସବୁବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା? ସବୁ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବା, କେବେ ବି ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ହେବାନି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବା। ତାପରେ ଦାନିଏଲଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଗୁଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦାନିଏଲ କେମିତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଆଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆହେଇଥିଲା ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ, ସେ ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଭଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ସେଇ 6 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କ୍ଷିତିପାଳ ମାନେ ରାଜକର୍ମ ବିଷୟରେ ଦାନିଏଲଙ୍କର ଦୋଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ କୌଣସି ଦୋଷ ବା ଅପରାଧ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତି ଅବା ଅପରାଧ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଭଳିଆ ସଚ୍ଚୋଟ ହେବା ଆଉ ପରିଶ୍ରମୀ କର୍ମଚାରୀ ହେବା। ଯେତେ ବିରୋଧୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଥିଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କୌଣସି ଭୁଲ ପାଇପାରିନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଦାନିଏଲ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଅବହେଳା କିଛି ସେମାନେ ପାଇପାରିନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ନିଜର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ସେ ନିଭେଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆହେଇଛି, ଆଜି ଆମେ ଘରର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଇଥାଇପାରେ, ଚାକିରିର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଯାହାର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଏ ଜଗତରେ କରିବାର, ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତୁଳେଇବା। ଦାନିଏଲ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ କାଟିବା, ସାହସର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ ରହିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଡନା ମଧ୍ୟ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ଆଉ ଆସିବ ବି, ଆମେ ଭୟ କରିବାନି। ଦାନିଏଲ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ସେ ଭୟ କରିନଥିଲେ, ସିଂହ ଗାତରେ କେତେ ଭୟଙ୍କର କଥା, ସେମିତି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ତାଡନା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୟ କରିବାନି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ଆଉ ନମ୍ରତାର ସହିତ ରହିବା, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ରହିବା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ଦାନିଏଲ ତାର 5 ପର୍ବ ତାର 12, 13, 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କାରଣ ସେଇ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି, ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଥ କରିବାର ଓ ଗୂଢ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଓ ସନ୍ଦେହ ଭଞ୍ଜନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବେଲଶାସ୍ସର ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଡକାଯାଉ, ସେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତହୁ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ରାଜାର ଛାମୁକୁ ଅଣାଗଲା। ରାଜା ଦାନିଏଲଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋର ପିତା ମହାରାଜ ଜିହୁଦା ଦେଶରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ସେହି ନିର୍ବାସିତ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦାନିଏଲ ଥିଲେ ସେ କି ତୁମେ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଅଛି ଯେ ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ଦେବଗଣର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦୀପ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାଜା ବେଲଶାସ୍ସର ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯୋଉ ଜିହୁଦା ଲୋକରୁ ଯୋଉ ନିର୍ବାସିତ ହେଇକି ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲ କି, ଆଉ ତମର ହୃଦୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଦେବଗଣର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି କହିଲେ? କାହିଁକିନା ଦାନିଏଲ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 6 ପର୍ବ 19 ପଦ ପଢୁ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଅବା ତୁମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତବାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର,
ଏହା କଣ ଜାଣୁ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ। ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ଦାନିଏଲ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ ଥିଲା, ନମ୍ରତାର ଜୀବନ ଥିଲା, ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହଉଛି ହୃଦୟ। ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଶରୀର, ଯୋଉ ହୃଦୟ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତ ସେ ଦେବଗଣର ଆତ୍ମା ସେଠି ବାସ କରୁଥିଲେ। ଦାନିଏଲ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରେୟାର ଲାଇଫ, ସେ ପବିତ୍ରତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଥିଲେ, ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାସ କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ବାସ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ସେଇ ଦାନିଏଲର 6 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ଦାନିଏଲଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣ ଓ କ୍ଷିତିପାଳ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲା। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଦାରିଆବାସ ରାଜା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ କେତେ ବଡ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପଦବୀରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିବା କି ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେମିତି ସେ ଦାନିଏଲର ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ ଥିଲା, ସେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଥିଲେ, ପ୍ରେୟାର ଲାଇଫକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି କାମ ଥିବ ଆମେ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଥାଉ। ହଁ, ଆମେ ପଛେ କାଲି କରିଦେବା ପ୍ରେୟାର। ନାଇଁ, ଆମେ ଜିତେ ପାରିବା ଯଦି ଅତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ନ ପଡୁଛି ସେ ସମୟକୁ, ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଫିକ୍ସ କରିଥିବା ସେ ସମୟକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବାନି। ଆଉ ଯଦି ଅତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ପଡିଲା, ପୁଣି ଆସିକି ଇମିଡିଏଟ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଇମିଡିଏଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମାର ସହିତ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରେୟାର ଲାଇଫକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଅଛି। ଦାନିଏଲଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ସେ ଯେମିତି 3 ଥର ଆଣ୍ଠଉଥିଲେ, ଆମେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପାରିବା। କାହିଁକିନା ଆମର ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ରହିବା, ଆମର ଆଉ ନିଜର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ରିଲେସନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବେ, ତ ଆମମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବା, ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକାର ହେବା, ବ୍ଲେସିଂସରେ ଭରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ। ଯେମିତି ଦାନିଏଲକୁ ସେଦିନ ଆସେ, ଦାନିଏଲଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହୁଥିଲେ, ଦାନିଏଲକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଦେଇଥିଲେ। ସେମିତି ଆମେ ଦାନିଏଲ ଗୋଟେ ଯୁବା ପିଲା, ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଜୀବନରୁ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶିଖାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ଜ୍ଞାନର ଆତ୍ମା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ ସେଇ ହିତୋପଦେଶର 1:7 ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା, ତ ଆମେ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇପାରିବା। ଆଜି ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଫୋକସ କରିବ ଆଗେ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରେୟାର ଲାଇଫକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଅନୁତାପର ହୃଦୟରେ କ୍ଷମା ମାଗିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା। ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ଅଛି, ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ, ଯୋଉ ଜବ ପାଇଁ, ଯୋଉ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଦେବେ, ଶାରୀରିକ ଏଇ ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ ଆପେ ଆପେ ସେ ଆସିଯିବ। ପଛେ ପଛେ ସେ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଟା ଗିଫ୍ଟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ବାକି ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଦେବେ। ତ ଆମେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆଉ ଏଇ ସବୁକୁ ଫଲୋ କରିବା, ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନକୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଭୟର ଜୀବନ ଥିଲା ବୋଲି ସିନା ସେ ପବିତ୍ରତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ପବିତ୍ରତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ପବିତ୍ରତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବା, ଆଉ ଡେଲି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଲାଇଫ କାଟିବା। ଆଜି ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛୁ, ପ୍ରେୟାର ସମୟ ଆସିଲା, ଯିଏ ଆସିଲା, ତଥାପି ବି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମର ସମୟ ବାହାର କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିବା। ଆମେ ହଁ କିଏ କଣ କହିବ ଏମିତି ଭାବିବାନି। ଆମର ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ସମୟଟାକୁ ରଖିଥିବା ସେ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଦେବା। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନର ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭାବ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା,
प्रभु हमको ज्ञान देवे, प्रभु हमको बुद्धि देवे, आमकर स्पिरिचुअल जेमती ग्रोथ हम आमकर जागतिक ज्ञान मध्य प्रभु हमको देवे। आमे जेते प्रभु पाखे नम्रतार जीवन काटिबा प्रभु हमको आहुरी ऊपर को उन्नत करिवे। आ प्रभु को सेति माने प्रार्थना करिबा, प्रभु आमर हृदय तुमे वास कर, आम को पवित्रता और ज्ञान रे परिपूर्ण कर, आमको आहुरी तुमको आहुरी भय करबा पई, तुमको आहुरी तुमर सहित आहुरी गुड रिलेशन रखिया पई प्रभु हमको साहाय्य करतु बोली आमे सब बेले प्रार्थना करिबा। आ प्रभु हमको निश्चय आमे जेतले प्रार्थना करिबा प्रभु आम मन को साहाय्य करिवे, आ से हमको आहुरी आत्मिक जीवन रे आम मनकर ग्रोथ हेबारे साहाय्य करिवे। प्रभु आज रे वाक्य द्वारा आज हम समस्त को आहुरी